நம பார்வதிபதயே. தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி. சித்தி விநாயகமூர்த்திக்கு, ஆதிகுருநாத சுவாமிக்கு, சத்குருநாத மகாராஜுக்கு. ஓம் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. குரவே சர்வலோகானாம் விஷஜே பவரோகிணாம் நிதயே சர்வவித்யானாம் தட்சிணாமூர்த்தஜே நமः. ஓங்காரானந்த பிரம்மேந்திரம் ஓங்காரதத்துவதர்சினம் அவதூதமஹம் வந்தே ஞானநிர்தூதகல்மஷம். சத்குருச்சரணாரவிந்தாभ्यां நமோ நமः. ஓம் ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः ध्रुवं दयन्दश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं पर्वत इवाविचाचलिः इन्द्रे वेह ध्रुवस्तिष्ठ हराष्ट्रमुधारय अभिदिष्टप्रतन्यतः धरे सन्तु शत्रवः इन्द्र इव वृत्रः तिष्ठ. देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति. सारो मन्त्रेषु मूर्जन्तुहान धेनुर्वागस्मानोपसुष्टुतैतु सुमुहूर्तोऽस्त्वित्यन गृह्णन्तु शुभमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु. क्षतां गृहीत्वा ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव. गुरीपते ते गृहीकं स्मरामि अद्य करिष्यमाणस्य कर्मणः निर्विघ्नेन परिसमाप्त्यर्थम् आदौ विघ्नेश्वरपूजां करिष्ये. आदौ विघ्नेश्वरपूजां करिष्ये. अपोपस्पृश्य गंगे चैमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरोर्घ्यपात्रे गन्धपुष्पक्षतानि निक्षिप्य धेनुमुद्रां दर्शयित्वा स्वात्मानं पूजाद्रव्याणि बिम्बं च अस्त्रेण सम्प्रोक्ष्य प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्मयोर्ज्य यास्य देहस्थैषवः पराता भगवो वप. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. गणपति बिंबं संस्थाप्य बिंबमूले ओं गामनन्ताय नमः धर्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः पद्माय नमः पद्मस्योपरि गणपत्यासनाय गणपतिमूर्तये नमः. एकदन्तं शुभकर्णं गजवक्त्रं महोदरं पाशाङ्कुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्. अस्मिन् बिम्बे सुमुखं महागणपतिं ध्यायामि. महागणपतिम् आवाहयामि. महागणपतये रत्नमय सिंहासनं समर्पयामि. श्रीमहागणपतये नमः. दिव्यगन्धान् धारयामि. गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि. इमानि अक्षतानि समर्पयामि. पुष्पमालां समर्पयामि. पुष्पैः पूजयामि. ओं सुमुखाय नमः. ओं एकदन्ताय नमः. ओं कपिलाय नमः. ओं गजकर्णकाय नमः. ओं लम्बोदराय नमः. ओं विकटाय नमः. ओं विघ्नराजाय नमः. ओं गणाधिपाय नमः. ओं धूमकेतवे नमः. ओं गणाध्यक्षाय नमः. ओं भालचन्द्राय नमः. ओं गजाननाय नमः. ओं वक्रतुण्डाय नमः. ओं शूर्पकर्णाय नमः. ओं हेरम्बाय नमः. ओं स्कन्दपूर्वजाय नमः. महागणपतये नमो नमः. नानाविधपरिमळ पत्रपुष्पार्चन पूजां समर्पयामि. ओं नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः. प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय गदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुधाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः. महागणपतये नमः. मङ्गलनीराजनं दर्शयामि. आचमनीयं समर्पयामि. रक्षान् धारयामि. जय हरि ओम. திருப்பணி தொண்டர்கள் தினம் சுவாமிஜி அவர்களுடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சுவாமிஜிக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் ருத்ர பாராயணத்தோட அபிஷேகம் நடக்கும். இப்போ சங்கல்ப விவரங்கள் இருக்குது. யாரெல்லாம் இங்கே எல்லாம் படிச்சிருவோம். நீங்கள் திருப்பணி தொண்டர்கள் இல்லாத மற்றவங்க இருக்கவங்க நட்சத்திர ராசி சொல்லி சங்கல்பம் பண்ணிக்கலாம். शिवाभ्यां नमः. शिव शिव शम्भोः राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरादेशेतवराः कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणे पार्श्वे शकाब्देऽस्मिन्नोत्तमव्यवहारिके प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये मङ्गलकर विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तराजने हेमन्तर्तो मकरमासे कृष्णपक्षे मङ्गलचतुर्दश्यां शुभतिथो वासरः वासरस्तो स्थिरवासरयुक्तायां पूर्वाषाढा नक्षत्रयुक्तायां
शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्णे यवंगुण सकल विशेषण विशिष्टाजामस्यामृतमानाजा मंगलकर चतुर्दश्यां शुभदो देवदेवस्य महादेवस्य विनायकादि सपरिवार सहितादिगुरु श्री प्रज्ञा दक्षिणामूर्ति परिपूर्ण प्रसाद फल सिद्ध्यर्थम श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत महास्वामीनाम अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम सिद्धिद्वारा श्री चिद्भवानंद आश्रमति नामांकिते एतस्मिन् स्थाने विद्यमानानां मुमुक्षूणां जिज्ञासूनां ब्रह्म विचारशीलानां वेदपाठशालायां सर्वेषां विद्यार्थीनां अध्यापकानाम् आश्रम कार्यालय निर्वाहकानाम् आश्रमे विद्यमानानां कैङ्कर्यपराणां स्वामी समानंद यतीनां स्वामी ज्ञानशिवानंद स्वामी पूर्णानंद स्वामी अभयानंद स्वामी ईशानंद स्वामी सर्वात्मानंद सर्वेषां यतीन्द्राणां जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य प्रेम नामधेयस्य जन्मरासु जातस्य शिवरामकृष्ण नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य अद्वैत चैतन्य नामधेयस्य मार्कण्डेयगोत्रोद्भवस्य अश्विनीमेषरासु जातस्य शिवसुब्रह्मण्य श्रमणाः विश्वामित्र गोत्रोद्भवस्य पुष्या नक्षत्रासु जातस्य प्रशांत श्रीधर भट्ट शर्मणः एतेषां सर्वेषां स्वकुटुम्बानां कौशिकगोत्रोद्भवस्य स्वाति नक्षत्रतुलारासो जातस्य राजामनीय शर्मणाः पराशरगोत्रोद्भवस्य उत्तरपुरुषपदा नक्षत्रे मीनरासु जातस्य वेङ्कटाचलं शर्मणाः अनुराधा विचिकरासु जातस्य नागराज नामधेयस्य अभभरणी नक्षत्रे मेषरासु जातस्य सुरेश नामधेयस्य उत्तरपुरुषपदा नक्षत्रे मीनरासु जातस्य अरुण कुमार नामधेयस्य उत्तरपुरुषपदा नक्षत्रे मीनरासु जातस्य ईश्वरन् नामधेयस्य चित्तपूर्वमहर्षिगोत्रोद्भवस्य आश्लेषा नक्षत्रे कडरासु जातस्य पाण्डिमणि नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे मीनरासु जातस्य कण्णन् नामधेयस्य मृगशिरो नक्षत्रे ऋषभरासु जातस्य विद्यापति नामधेयस्य उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रे मीनरासु जातस्य सुन्दरराजन् नामधेयस्य पुनवसु नक्षत्रे कडरासु जातस्य अभिनेश नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य रामप्रसाद नामधेयस्य मघानक्षत्रे सिंहरासो जातायाः मायावती नाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातस्य चिन्नयन् नामधेयस्य श्रवणनक्षत्रे मकररासो जातस्य पाण्डी नामधेयस्य मघानक्षत्रे सिंहरासो जातस्य लक्ष्मण नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासो जातस्य राजपन् नामधेयस्य मूलानक्षत्रे धनुरासो जातस्य तङ्गपाण्डी नामधेयस्य अभभरणी नक्षत्रे मेषरासो जातस्य दुरैपाण्डी नामधेयस्य पूर्वफल्गुणी नक्षत्रे सिंहरासो जातस्य कनकमणि नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य सरवणन् नामधेयस्य जन्मरासु जातायाः सुरळि अम्माल् नाम्याः कृतिका नक्षत्रे मेषरासु जातायाः लक्ष्मी अम्माल् नाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य षण्मुखतायि नाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातायाः महालक्ष्मी नाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातायाः पर्णीश्वरी नाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातायाः पाण्डीश्वरी नाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य मुरुगन् नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातायाः वल्ली नाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातायाः गणेश्वरी नाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य ईश्वरन् नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य जयराज नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे मीनरासु जातस्य तवडयन् नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे मिथुनरासु जातस्य कदिर्वेलन् नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य पाण्ड्यन् नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य कालीमुत्तु नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य मुत्तुपाण्डि नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य पळनिवेल नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य बोस नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातायाः यशोदामा नाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातायाः पोत्तुमीना नाम्याः जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य कर्पया नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य राजशेखर नामधेयस्य जन्मनक्षत्रे जन्मरासु जातस्य गणेशन् नामधेयस्य एतेषां सर्वेषां सह कुटुम्बानां आश्रमवासीनां सर्वेषां वेदान्तशास्त्र प्रचार धर्मस्थापनस्य दक्षिणामूर्ति सेवा समितेश्च धर्मश्री शाश्वतक्षेमनिधि दानशीलानाञ्च एतेषां सर्वेषां सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजय अभयाजुरारोग्यैश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थं शरीरे समस्तरोगनिवृत्तिद्वारा क्षिप्र आरोग्यदा वेदोक्तं दीर्घायो अभिवृद्धिसिद्ध्यर्थं लघुन्यासपुरस्सर रुद्राभिषेक सद्गुरूणाम् आराधनाख्य महामंगल कर्म करिष्ये अपोपस्पृश्य। ओम नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तेषवे नमः।
नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः यादयशशिवतमा शिवं बभूवते धनुः अहेगिश्च सर्वान् जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अर्णौत बभ्रस्सु मङ्गलः विद्यन्तु नः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येष वा आभुरस्य निषङ्गतिः या ते हेतुर्मेधुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधायानाददाय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः षष्ठपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृतायोषधीनां पतये नमो नमो उच्चैर्घोषाय क्ष्णीषिणे गिरिचराय गुणुञ्चानां पतये नमो नमैषमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नम आतन्वाने प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयच्छद्भ्यो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपदेभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः शुक्रभ्यो धन्वगद्भ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय यच्छञ्जयोश्च मुनराय च पिता तदस्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानोर्भगं मानोक्षन्तमुतमानोक्षितम् अवस्थिरामघवद्भ्यस्तनोष्वमीध्वस्तोकायतनयाय मृडय मेधुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव तासामीशानो भगवः पराचीना मुखाकृते सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रादिभूम्यां तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि वाजश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् अश्विनोर्भिषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसा याभिषिञ्चामि देवस्य त्वा सविदुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् सरस्वतीभिषज्येन वीर्यायान्नाद्यायाभिषिञ्चामि देवस्य त्वा सविदुः प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् इन्द्रस्येन्द्रियेण श्रिये यशसे बलायाभिषिञ्चामि देवस्य त्वा सविदुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्यागुं सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रेणाग्ने साम्राज्येनाभिषिञ्चामीन्द्रस्य त्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामि बृहस्पते त्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चामि आयुराशास्ते सुप्रजास्तमाशास्ते सजातवनस्यामाशास्ते उत्तरान्देवयज्ञामाशास्ते भूयो हविष्करणमाशास्ते दिव्यन्धामाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते यदनेन हविषाशास्ते ततश्चात् तदध्यात्
तदस्मै देवारासन्ताम् पदादिवेन्ममुचानः स्मिन्नस्नात्से मलादिव पूतं पवित्रेणेवाज्यम् आपश्यन्धन्तु मेनसः भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवो भूर्भुवस्सुवः विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। अनुष्ठाननिष्ठाय नमः। ओम अनेकज्ञानयज्ञकर्त्रे नमः। ओम अनेकशिष्यसम्पूजिताय नमः। ओम अमानित्वादिगुणसम्पन्नाय नमः। ओम अवधूतपीठालङ्कारिणे नमः। ओम अविद्याकृतजालनाशकाय नमः। ओम अहङ्कारवर्जिताय नमः। ओम आगमविद्यानिधये नमः। ओम मोक्षमार्गप्रदायकाय नमः। ओम मौनानुष्ठाननिष्ठाय नमः। ओम यतिश्रेष्ठाय नमः। ओम रुद्राक्षभूषितग्रीवाय नमः। ओम रूपातीतस्वरूपविमर्शकाय नमः। ओम वाग्विदाम्बराय नमः। ओम व्याससूत्रार्थसारदाय नमः। ओम विकार्यब्दसमुद्भवाय नमः। ओम वेदपुरीक्षेत्रसमाधिस्थाय नमः। ओम वेदान्तवेद्यविबोधकाय नमः। ओम शङ्करभाष्यप्रचारदक्षाय नमः। ओम शरणागतवत्सलाय नमः। ओम शान्तानन्दपरम्परागतशिरोमणये नमः। ओम शास्त्रोद्धारकाय नमः। ओम शिष्यहृत्पद्मभास्कराय नमः। ओम शुद्धबुद्धमुक्तस्वरूपाय नमः। ओम श्रीतजानन्दाहृदाह्लादकाय नमः। ओम शृङ्गगिरिपीठाधीशप्रपूजकाय नमः। ओम षड्रिपुसंहारकारकाय नमः। ओम सकलकलुषनाशकाय नमः। ओम सत्यनिष्ठाय नमः। ओम सदात्मध्याननिरताय नमः। ओम सनातनधर्मसंवर्धकाय नमः। ओम सम्प्रदायवित्संरक्षणतत्पराय नमः। ओम संसारसागरकैवर्तकाय नमः। ओम सर्वदाभिनवचिन्तकाय नमः। ओम सर्ववेदान्तसिद्धान्तबोधकाय नमः। ओम सर्वसम्पत्प्रदात्रे नमः। ओम सर्वसाक्षिस्वरूपनिरूपणपराय नमः। ओम स्वात्मारामाय नमः। ओम सुरभिसरस्वतीतीरवासिने नमः। ओम हंसस्सोऽहम् इत्यादि मंत्रार्थनिरताय नमः। ओम श्री 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 ओंकारानंद ब्रह्मेन्द्र सरस्वत्यवधूत महास्वामिने नमो नमः। अष्टोत्तरशतनामार्चनं समर्पयामः। शिवगुरु ज्ञानगुरु विष्णुगुरु पाहि माम्। सद्गुरु पारागुरु नित्यगुरु रक्ष माम्। शिवगुरु ज्ञानगुरु विष्णुगुरु पाहि माम्। सद्गुरु ज्ञानगुरु रक्षगुरु रक्ष माम्। शिवगुरु ज्ञानगुरु विष्णुगुरु पाहि माम्। सद्गुरु पारागुरु नित्यगुरु रक्ष माम्। शिवगुरु ज्ञानगुरु विष्णुगुरु पाहि माम्। सद्गुरु पारागुरु नित्यगुरु रक्ष माम्। शिवगुरु ज्ञानगुरु विष्णुगुरु पाहि माम्। सद्गुरु पारागुरु नित्यगुरु रक्ष माम्। शिवगुरु ज्ञानगुरु विष्णुगुरु पाहि माम्। सद्गुरु पारागुरु नित्यगुरु रक्ष माम्। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय।
ஸ்ரீ ஓங்காரானந்த மகாசுவாமிகளுடைய ஜெயந்தி தினத்தை வருடந்தோறும் திருப்பணி தொண்டர்கள் தினமாக கொண்டாடி வருகின்றோம். இந்த வருடமும் சுவாமிஜியோட அதிஷ்டானத்தில் சிறப்பாக அபிஷேக பூஜைகள் நடைபெற்று இப்பொழுது அனைவரும் கூடியிருக்கின்றோம். நிகழ்ச்சியினுடைய தொடக்கமாக திருவிளக்கு ஏற்றுதல் வரலாம். 5 பேர் வரலாம். கூப்பிடுறேன். மிஸ்ஸஸ் ரமேஷ்ஜியோட மிஸ்ஸஸ் கனகமணி, மிஸ்ஸஸ் கனகமணி, மிஸ்ஸஸ் துரைபாண்டி, மிஸ்டர் பாண்டிமணி, ஆமாம் சரி, பாண்டிமணி வீட்டுக்காரமா, மிஸ்ஸஸ் பாண்டிமணி, மிஸ்ஸஸ் கண்ணன். கௌரி நாராஜனி நமோஸ்துதே. நிரஞ்சம் வந்தே யங்காமஸ்யம் புருஷானஹம் கீர்த்திश्च மணிநாசः பிராதுர்பூதோஸ்மி வான்மின்மதமே गृहात् गन्धद्वारा. तस्माज्जाता आजावयाः यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षं पुरुषं जातमग्रतः तेना देवा आयजन्त साध्यार्षायश्च ये तस्मनु संयदाधुः कतिधा व्याकल्पयन्
मुखं किमस्यासेत् किं बाहो किमोरोपादा उच्यते आदिगुरुनाथ स्वामी की, சத்குருநாத மகாராஜ் கி. ஆசிரம திருப்பணி தொண்டர்கள், அவர்களுடைய அன்பு குடும்பத்தினர் எல்லோருக்கும் ஆதிகுருவையும் சத்குருநாதருடைய திருவடிகளையும் வணங்கி அனைவருக்கும் மனமார்ந்த பொங்கல் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். இன்றைக்கு சுவாமிஜி அவர்களுடைய பிறந்த தினம். சில விஷயங்களை பழசாக இருந்தாலும் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சில விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறேன். ஏன்னா சில விஷயங்கள் அதோட தொடர்புடையவங்க இருந்தால் தான் சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு அப்புறம் இதை சொல்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்காது. இருந்தாலும் சொல்வது என் கடமை என்று நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். முதல்ல சுவாமிஜி அவங்களுடைய ஜெயந்தி மகோத்சவமும் சுவாமிஜி அவருடைய ஆராதனையும் தேனியில் சுவாமி சித்பவானந்த சுவாமி ஆசிரமத்தில் மட்டும்தான் நிகழ்கின்றது, ஆசிரமத்தின் சார்பாக. அது முக்கியமாக நான் சொல்லணும்னு நினச்சிருக்கேன். ஒரு விஷயம். இரண்டாவது, இந்த புண்ணிய பாரத பூமியில் சமீபத்தில் தோன்றிய மகான்களில் மிக முக்கியமான ஸ்தானம் நம்முடைய சத்குருநாதர் பூஜ்ய ஸ்ரீ ஓங்காரானந்த மகா சுவாமிகளுக்கு உண்டு. எத்தனையோ மகான்கள், ஞானிகள், யோகிகள், தபஸ்விகள், கல்வியாளர்கள் எல்லாம் பிறந்து வளர்ந்து வாழ்ந்த இந்த புண்ணிய பூமி, குறிப்பாக தமிழ்நாடு, இந்த தமிழகத்தில் வேதாந்தங்களில் சிறந்து விளங்கிய, தமிழ் மொழியிலும் சிறப்பாக தன்னுடைய காம்பீரியமான குரலில் அழகாக நமக்கு சாஸ்திர விஷயங்களை நமக்கு எடுத்து வழங்கிய பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜி அவர்களுக்கு நிகர் அவர்கள்தான். அவரோடு இணைந்து பழகிய காலங்கள் அது இப்போதும் பசுமையாக நினைவில் இருக்கின்றது. சுவாமிஜி அவர்களோட எனக்கு ஏற்பட்ட தொடர்பு 1987 திருப்பராயத்துறை தபோவனத்தில் சந்தித்தேன். அப்போலாம் ஆசிரமம் தொடங்குற விஷயம்லாம் பொதுவாக மனசிலே கூட இருக்கலை. அதன் பிறகு அவரோடைய ஒரு பயணம், வேதாந்த விஷயங்களை முறையாக கேட்கறது வாய்ப்பு இருந்தது. பிறகு ஆசிரமம் தொடங்கணும்னு ஒரு எண்ணம் வரும்போது அந்த ட்ரஸ்ட்டை எப்படி அமைக்கிறது, அதுக்கு ஒரு விஷயம். அந்த விஷயத்தில் அதிகமாக நமக்கு உபயோகமாக இருந்தவர்கள் நம்முடைய கேக்கப்பட்டி ராமராஜ் ஐயா, கம்பம் டிஎஸ்கே சுப்பிரமணிய ஐயா. அவங்கள இடத்துல தான் என்னை அனுப்பி வச்சார். அவங்கள இருவரையும் அழைத்து கொண்டு நம்முடைய அன்புக்குரிய என்ஆர் அழகுராஜா அவங்க வீட்டுக்கு வந்தோம். பிற்பாடு அந்த ட்ரஸ்ட் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு. பிறகு இந்த இடம் ஒன்று வாங்கணும்னு ஐயா இடத்துல சொல்லும்பொழுது சரி 2-3 இடங்கள் பார்த்தோம். நிறைய இடம் பார்த்தோம். கம்பத்தில் பார்த்தோம், அந்த தேவதானிப்பட்டி கிட்டக, அப்புறம் இந்த பிடிஆர் அவங்களுக்கு நிறைய நிலம் இருக்கு, நாங்களாம் ஆக்ஷன் போனாங்க, அங்கே எதுவும் அமையலை. அப்புறம் இந்த ஒரு 2 இடத்த பார்த்து முல்லை நகர் ஆப்போசிட்டில் ஒரு தோப்பு இருந்தது, அங்கேயும் இந்த இடத்தையும் பார்த்து பிற்பாடு இது அமைஞ்சது. அது ஒரு விஷயம். அப்பொழுது இந்த இடம் வாங்கிறதுக்கு சுவாமிஜி குறைஞ்ச அளவுக்கு தான் இடம் போதும்னு சொன்னாங்க, ஆனால் முழுமையாக வாங்கணும் அப்படி சொல்லி ஒரு எண்ணம் இருந்தது. அதன் பிறகு ஒவ்வொரு இவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக அமைஞ்சிருக்க அந்த ஆசிரமத்துக்கு எவ்வளோ பேருடைய உழைப்பு, ஒவ்வொரு செங்கல்லும் ஒவ்வொரு மரமும் ஒவ்வொரு விஷயமும் ஒரு பெரியவருடைய உழைப்பை தாங்கியிருக்கு. நிறைய பேருடைய உழைப்பு. எழுமலை அன்பர்கள் சுவாமிஜி அங்கே எழுமலையில் இருக்கும்போது சொன்னால் போதும் 30 பேர் 35 பேர் வந்துடுவாங்க. அப்புறம் முத்தையா ஆனமலையன்பட்டி, அப்புறம் சுற்றி இருப்பவர்கள் உழைப்பினால இந்த ஆசிரமம் வளர்ந்தது. நிறைய பேருடைய உழைப்பு, தன்னலம் கருதாத உழைப்பு, நேரம் பார்க்காத உழைப்பு, அப்புறம் பெரிய பெரியவர்களுடைய தாராளமான
வள்ளல்களாக இருந்து வாரி வழங்கியவர்கள் எல்லாம் யாருக்காக கொடுத்தாங்கன்னா சுவாமிஜி அவர்களுடைய ஒருவருடைய அந்த மகத்துவம், அவருடைய அறிவுக்காக, நாலெட்ஜுக்காக தான் இந்த ஆசிரமம் உருவாச்சு. இந்த வேதாந்த கருத்துக்களை பரவச் செய்யணும்னு சொல்லி அந்த வளர்ந்து வந்த காலத்தில் எவ்வளோ சிரமப்பட்டேன் என்பது, அப்போ ஃபோன் கிடையாது, பேஜர் தான் இருந்தது ஆரம்பத்தில். 95-96 அது சொல்லணும். எதுக்காக சொன்னால், நமக்கு தாத்தா பாட்டி கதையை பேசுறதுக்காக மட்டும் வரல, அவங்களுடைய கதையை கேட்கறதுனால நமக்கு எப்படி வாழ்க்கை இருக்கணும் என்பதை நிர்ணயம் பண்ணி கொள்வதற்காக தெரியணும். ஒவ்வொரு முறையும் பரமாத்மா சுவாமி, சத்ஸ்வரூபான் சுவாமி அவங்க இப்போ வருவது போல் மே மாதத்தில் 3 நாள் வருவாங்க. 25, 26, 27 இல்லை 26, 27, 28 வருவாங்க. அப்புறம் முடிவில் ராஜபாளையம் போவாங்க, 2 நாள் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. பிற்பாடு ஜூன் 1 சென்னை போவாங்க, அங்கே சுவாமிஜி வகுப்பு. இப்படியா இருக்கும். அப்படி ஒரு முறை வரும்பொழுது சுவாமிஜி வரேன்னு சொல்லி தகவல் கொடுக்குறாங்க. சரிங்க சுவாமிஜி வாங்க வாங்கன்னு சொல்லி என் குரலில் இருந்த சொரத்து இல்லாத என்ன ஒரு மாதிரி பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்டார். சுவாமி நாளைக்கு எப்படி இருக்கு ஆசிரமம்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், பேங்க்கில் 500 ரூபாய் மினிமம் பேலன்ஸ் இருக்குது, ஆசிரமத்தில் ஒரு 5-6 படி அரிசி இருக்குது, அவ்வளோதான், வேறு எதுவும் இல்லை. என்ன பண்ணுறது, நாளைக்கு வரமே சொன்னாங்க. சுவாமிஜி பேசி முடிச்சு வைக்கிறாங்க. ஒரு 1/2 மணி நேரத்தில் ஒரு போஸ்ட்மேனை கொண்டு வந்து, ஒரு கொரியர் போஸ்ட்மேன் தான், கொரியர் இல்லை, அப்போ ஒரு கவர் கொடுக்குறார். பிரித்து பார்த்தா அதில் ஒரு 20,000க்கு டிடி, இந்தியன் பேங்க்கில் எடுத்த டிடி, ஈரோடு நம்முடைய எஸ்கே இவர் மயிலானந்தம் ஐயா அவங்க எஸ்கேஎம் அவங்க அனுப்பியிருந்தாங்க. உடனே சுவாமிஜி அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன், சுவாமிஜி இப்படி ஒரு கிடச்சிருக்கு அப்படி சொன்னோடனே சுவாமிஜிக்கு அப்பாடா சரி, நான் யோசித்துக்கிட்டே இருந்தேன் என்ன பண்ணுறது தெரியலேன்னு. அப்புறம் அப்போது சைக்கிள் தான், வேறு ஒன்றும் கிடையாது, எனக்கு சைக்கிள் ஓட்டவும் தெரியாது. நடந்தே சென்று இந்தியன் பேங்க் மேனேஜர்கிட்ட போய் அந்த டிடியை கொடுத்து, இன்றைக்கி என்ன பண்ணுங்களோ தெரியாது, ஒரு 5,000 ரூபாய் எனக்கு வேணும். இல்லையே, இந்த டிடி ஒரு நாள் ஆகும், 2 நாள் ஆகும். என்னங்க சார், உங்கள் பேங்க் டிடி தானே, நீங்கள் என்னவோ பண்ணிக்கங்க, நீங்கள் என்ன பண்ணுங்களோ தெரியாது, எனக்கு ஒரு 5,000 ரூபாய் கொடுங்க. அவரும் மனசு வந்து ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தார். வந்து மற்ற காரியங்கள் நடந்தது. அதுபோல் 2 முறை நடந்தது. எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இப்படி ஒரு இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறது சாமானியமான விஷயம் இல்லை. நிறைய பேருடைய உழைப்பு, முயற்சி எல்லாம் இன்னைக்கு சில விஷயங்களை ரொம்ப சாதாரணமாக தாராளமாக நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. நான் தவறுன்னு சொல்ல வரல, அது வேண்டான்னு சொல்லலை. ஆனாலும் கூட அவ்வளோ சிரமங்களுக்கு நடுவில் சுவாமிஜி இருக்கும்பொழுது கூட என்ன ஆரம்பத்துலேருந்து கணக்கு வழக்கெல்லாம் பார்த்தவன்ற முறையில் எனக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லணும்னா அது ஒரு பெரிய ஒரு கதையாக போகும். அப்படி இருந்தும் கூட சுவாமிஜி அவர்களுடைய ஏற்பாடு, அது அவருக்கு தெரிஞ்சதா தெரியாத அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது. இருந்தாலும் அவருடைய ஏற்பாட்டில் இது போல் ஒரு அற்புதமான ஆசிரமத்தை அமைச்சு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னு சொன்னால், அப்படி அமைத்த இந்த ஆசிரமத்தில் நிறைய பேருடைய உழைப்பு, நேரங்காலம் பார்க்காத எதுவுமே எதிர்பாராமல் செய்தவருடைய உழைப்பு, நிறைய பெரியவங்களுடைய நன்கொடைகள், அதில் இந்த ஆசிரமம் இந்த அளவுக்கு உருவாகியிருக்கு. இந்த ஆசிரமத்தை சுவாமிஜி பொறுப்பாக நம்ம நடத்துறதுக்காக அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். ஆதிகுரு தட்சிணாமூர்த்தி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கார். இதை இன்னும் எப்படி நடத்தணும், சிறப்பாக நடத்தணும் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருடைய கையில் இருக்குது. திருப்பணி தொண்டர்களாக இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த ஒரு எண்ணம், பொறுப்பு இருக்குது என்பது என்னுடைய எண்ணம். நீங்கள் எல்லாம் நல்லா செய்துக்கிட்டு இருக்கீங்க, நிறைய பேர் உழைச்சிக்கிட்டு இருக்கீங்க. இன்னும் கூட என்னுடைய ரொம்ப வேண்டுகோளாக கூட சொல்லலாம், இன்னும் உங்களுடைய அதிகமான உழைப்பையும் அதிகமான கவனமும் இன்னும் இருக்கணும் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள். இன்னும் கூட கொஞ்சம் நம்மளால் அதுதான் பண்ண முடியும். செய்யுமாறு ஒன்றும் காணின் திருவடி போற்றி போற்றி சொல்கிறது போல் நம்ம எல்லோருடைய உழைப்பு, ஈடுபாடு, டிட்டர்மினேஷன், டெடிக்கேஷன்லாம் சொல்லுவாங்க பாருங்க, அது போல் அந்த உழைப்பையும் அந்த விஷயத்தை நான் எல்லா அன்பர்கள்ட்டையும் திருப்பணி தொண்டர்கள்ட்ட நான் எதிர்பார்க்கிறேன். எனக்கு இல்லை உனக்கு இல்லை அப்படிலாம் இல்லை, நீங்கள் அப்படி இருக்கலை, நல்லா செய்கிறீங்க. வரக்கூடியவங்களாம் அவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டுட்டு போகிறாங்க. ஆனாலும் கூட அந்த சந்தோஷத்தில் நாம் என்ன பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் தொய்வடைஞ்சிடக்கூடாது. இன்னும் ஊக்கமாக உற்சாகமாக இன்னும் நிறைய செய்யணும். சாமிஜி இருக்கும்போது பல நாட்களில் பல நேரங்களில் என்னென்ன பொசிஷன், ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன்லாம் சொல்லி தெரியும். சாமி எடுத்த சில நேரத்தில்
சொல்லியிருக்கேன். அந்த நேரத்தில் சுவாமி எப்படிலாம் சங்கடப்பட்டிருப்பாங்க இப்போ நான் நினச்சி பார்க்கும்பொழுது சில நேரத்தில் என்னுடைய கண்களில் கூட கண்ணீர் வரது உண்டு. என்னென்னா அப்படிலாம் இருந்த ஒரு சூழ்நிலையில் சுவாமிஜி எவ்வளோ சங்கடப்பட்டு இந்த ஆசிரமத்தை இந்த அளவுக்கு உருவாக்கியிருக்காங்க. அவர் ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த அந்த ஏற்பாட்டில் இப்போ நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இது இன்னும் சிறப்பாக இதே போல் நடக்க வேண்டும் என்று அன்றாடம் தட்சிணாமூர்த்தி இடத்துலையும் சுவாமிஜி இடத்துலையும் நான் டெய்லி விண்ணப்பம் பண்ணிட்டு வரேன். தேவைகள் கிடைக்கணும் பகவானே, அப்படி தான் நான் மனசார சொல்லுவேன். அதிகம் அப்படிலாம் நினைக்க மாட்டேன். தேவைகள் நல்லா நிறைவேற்றிட்டுருங்க. இந்த ஆசிரமம் நீங்கள் என்ன நினச்சிங்களோ அதே போல் இது இன்னும் சிறப்பாக நடக்கணும். நிறைய பேருக்கு நிழல் தருகின்றது. நிறைய குடும்பங்கள் இதில் இருந்து சந்தோஷப்பட்டாங்க. இன்னொன்று இருக்கின்றது, இங்கே பணி செய்ய வரக்கூடிய தாய்மார்கள் அவங்களாம் ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு அமைதியான நல்ல ஒரு சூழ்நிலையில் வேலை செய்துட்டு போகிறாங்க. காலையில் உள்ளே வந்துட்டோம்னா ரெண்டாவது நம்ம வெளியே போகிற வரைக்கும் நம்முடைய தேவைகள்லாம் இங்கே நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு. அந்த தேவைகள் நிறைவேற்றிருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய பின்னால் ஒரு பெரிய வேலை நடந்துக்கிட்டு இருக்குது, அதையும் நம்ம யோசிக்கணும். அப்புறம் நம்முடைய காரியங்கள் நம்ம எல்லாருக்கும் வேலை செய்வதற்குரிய ஊதியம் நமக்கு கிடைச்சாலும் கூட இங்கே செய்கின்ற வேலையினுடைய பிரயோஜனம் என்ன சொல்லி சொன்னால், இங்கே இன்னொன்று உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பெரிய புண்ணியம் கிடைக்கின்ற. எல்லாரும் தான் வெளியெல்லாம் வேலை செய்யணும், மற்றவங்க பண்ணுறோம், வருமானம் வருகின்றது. இங்கேயும் நம்ம குறைச்சி கொடுக்கல, நல்லாவே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். நம்மளால் இயன்றதை நல்லாவே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஈக்குவலாக எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டு இருக்கு. அப்படி தான் பண்ண முடிகிறது. இருந்தாலும் நமக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னா, இதையும் மீறி ஒரு பெரிய ஒரு புண்ணியம் நமக்கு கிடைச்சிக்கிட்டு இருக்கு. காரணம், ஆதிகுருவனுடைய திருமேனி பார்த்து அவ்வளோ அற்புதமாக கம்பீரமாக இந்த திருவிளக்கு பூஜையெல்லாம் நம்ம சிவாச்சாரியர் அவர் செய்கிற அந்த அலங்காரத்தெலாம் பார்க்கும்பொழுது எவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது. தூரம் இருந்து பார்த்தோம்னா திருப்பதியில் பார்க்குற பெருமாளை போல் அவ்வளோ எழுந்தருளி. சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க, நம்ம ரமேஷ் குருக்களை பற்றி அவர் தட்சிணாமூர்த்திக்காக தட்சிணாமூர்த்தியை வர வச்சுக்கிட்டு இருப்பா சொல்லுவார். அவர் அப்படி தான் செய்துக்கிட்டு இருக்கார். அவ்வளோ தெய்வீகமாக அவ்வளோ ஈடுபாட்டோட அந்த பூஜையினுடைய பிரயோஜனம் நம்ம எல்லோருடைய ஈடுபாடு, நம்ம எல்லோருடைய முயற்சி, உங்கள் எல்லோருடைய பிரார்த்தனை, உங்களுடைய தொடர்ந்த உழைப்பு, இன்னும் கூட கூடுதலாக உழைப்பையும் மனசையும் கொடுத்து இங்கே நீங்கள் நல்லா பண்ணணும்னு சொல்லி நினச்சிருக்கேன். நிறைய பேர் சேர்ந்து செய்துக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த கதையெல்லாம் ஏன் சுவாமி சொல்கிறீங்கன்னு சொல்லி சொன்னால், இன்னும் நல்லா செய்வதற்குரிய பொறுப்பு நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்குது. அது பார்த்துக்கோங்க. நம்ம எல்லாருக்குமே சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய நாகசிவத்திலிருந்து மேலே இருக்கிற எல்லாருக்கும் இந்த பொறுப்பு இருக்குது. எல்லாருமே நம்முடைய பணியை நம்ம எல்லாரும் சிசிடிவி கேமரா பார்க்கல, தட்சிணாமூர்த்தி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார். தட்சிணாமூர்த்தி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார். எல்லாருக்கும் என்னென்ன தேவைகளை அவர் நிறைவேற்றிக்கிட்டு இருக்கார், நிறைவேற்றுவார். அந்த நம்பிக்கையோடு சுவாமிஜி அவர்களுடைய திருவடிகளை வணங்கி நம்ம அன்றாட நம்ம பணிகளை செய்யும் பொழுது இந்த பணி மேலும் மேலும் சிறக்கணும். அடுத்த ஆசிரமம் இந்த லெவலுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து என்ன சுவாமிஜி இருந்தாங்கன்னா எந்த அளவுக்கு இன்னும் உயர்ந்து சென்று இருக்கின்றது வேற விஷயம். இருந்தாலும் சுவாமிஜி நடத்தி கொடுத்த முறையில் இதை நடத்தி இன்னும் சிறப்படைய செய்ய வேண்டியது நம்ம எல்லோருக்கும் இருக்கக்கூடிய கடமையாக நான் நினைக்கிறேன். எங்களுக்கும் கடமை இருக்குது, நம்ம எல்லோருக்கும் அந்த கடமை இருக்குது. அந்த வகையில் இந்த ஆசிரமத்தை இன்னும் சிறப்பாக நடத்துவோம். இது வெறும் நம்ம பணி செய்து வந்த ஒரு இடம் மட்டும் இல்லை, இது ஒரு புனிதமான ஒரு திருத்தலம். இந்த திருத்தலத்தில் நம்ம எல்லா அன்பர்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் நம்முடைய சர்வீஸ் சேவை நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. அவங்க எல்லோருக்கும் நம்மால் முடிந்த அளவிற்கு சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக அவங்க வந்து செல்லணும். அதே நேரத்தில் நாம திருப்தியோடு இந்த பணியை தொடர்ந்து பண்ணணும். அப்படி செய்தால் என்ன கிடைக்குன்னா, நம் குடி முழுவதும் பிழைக்கும் ஒரு குறைவும் இல்லை. தாய்மன்னர் வார்த்தை இது. அடிமுடியும் நடுவுமற்ற பரவலியை மேற்கொண்டால் அத்துவித ஆனந்த சித்தம் உண்டாம். யாரு? சாஸ்திரம் படிக்கிறவங்களுக்கு. அடுத்து என்ன? நம் குடி முழுவதும் பிழைக்கும் ஒரு குறையும் இல்லை, எடுத்த கோலமெல்லாம் நிறைவாகும் குறை வரவே. ரொம்ப அழகான வார்த்தை. நம்ம கிடைக்கிறது ஏதோ வாழ்க்கை ஜீவனத்துக்கு கிடைச்சாலும் கூட நம்முடைய தலைமுறைக்கு இந்த நம்முடைய குடும்பம், நம்முடைய குழந்தைகள், நம்முடைய பேர குழந்தைகள் எல்லாருக்கும் விசேஷமான அந்த புண்ணியத்தினால் பெரிய ஒரு சௌகரியங்கள்லாம் இறைவன் நமக்கு ஆதிகுரு தட்சிணாமூர்த்தி நமக்கு அமைச்சு கொடுப்பார். நம்முடைய சத்குருநாத சுவாமிஜி அவங்க விருப்பப்படி நேராக சுவாமி எப்பொழுதும் தட்சிணாமூர்த்தியை பார்த்த நிலையில் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. அவங்களுடைய சங்கல்பம் இருக்கின்றது. அந்த வகையில் மேலும் மேலும் அவருடைய அனுகிரகத்தில், ஆசீர்வாதத்தில், சங்கல்பத்தில் தட்சிணாமூர்த்தியுடைய ஆசீர்வாதத்தை நம்ம சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று
உங்கள் அனைவரையும் மனமுருகி வேண்டி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். சுவாமிஜி அவர் திருவடிகளை என்னுடைய விண்ணப்பத்தையும் வைத்துக் கொள்கின்றேன். ஆதிகுரு நமக்கு வழிகாட்டுவாங்க. உங்கள் எல்லோருக்கும் மீண்டும் சுவாமிஜியோட திருவடிகளை வணங்கி மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். உங்கள் எல்லோருக்கும், நம்ம குடும்பத்தில் இருக்க எல்லாருக்கும் எல்லா நலங்களும் சகல சௌகரியங்களும், நல்ல ஆயுள் ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்யங்கள், நல்ல குழந்தைங்க, நல்ல படிப்பு, நல்ல உத்தியோகம், நல்ல விசேஷங்கள் எல்லாம் நடந்து நிறைவாக நீங்கள் ஆனந்தமாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆதிகுருவை வணங்கி, அதுதான் எனக்கு மறுபடியும் கொண்டு சொல்ல முடியுது. வேறு என்ன சொல்ல முடியும்? எல்லோருக்கும் இந்த பேரொருளை வழங்க வேண்டுமாக ஆதிகுருவை பிரார்த்தனை செய்து சுவாமிஜி அவர் திருவடிகளை வணங்கி உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து நிறைவு செய்கிறேன். இந்த நிகழ்வில் ஒவ்வொரு வருடமும் சுவாமிஜி அவங்களுடைய பிறந்த நாள் அன்னைக்கு திருத்தொண்டர் தினமாக கொண்டாடி அவர் குடும்பத்தோடு வந்திருந்து அவர்களுக்கு சிறப்பாக ஒரு பரிசு பொருள் ஒன்றை கொடுத்து இந்த மகிழ்ச்சியாக இந்த சூழ்நிலையில் இருந்து இருக்க வேண்டும் என்று சுவாமிஜி அவர்கள் விருப்பம். அந்த வகையில் நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கீங்க. உங்கள் குடும்பத்தார் அனைவருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஹரிஓம். ஹரிஓம். பூஜ்ய ஸ்ரீ சுவாமிஜிகளுடைய திருவடி மலர்களை மனதார வணங்குகின்றேன். சுவாமிஜியோட ஜெயந்தி விழாவில் எல்லோரும் ஒன்று கூடி இருக்கின்றோம். நம்ம எல்லோருமே சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். எல்லோருடைய விருப்பமும் அதான், சந்தோஷமாக இருக்கணும். சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு என்ன தேவை? சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா சந்தோஷமாக இருக்கணும், அவ்வளோதான். வேறு ஒன்றும் இல்லை. சந்தோஷமாக இருக்கணும்னு நினச்சா சந்தோஷமாக இருக்கலாம். அதுக்கு வேறு புற தேவைகளெல்லாம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அது இல்லாமலே நம்மளால் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும். ஏன்னா நம்மளுடைய சொரூபமே சந்தோஷம்தான் என்று நம்முடைய வேதாந்த சாஸ்திரங்கள் சொல்லுகின்றன. குழந்தை இருக்குது, குழந்தை சந்தோஷமாக இருக்குது. அது சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு வேறு ஏதாவது ஒன்றும் இல்லை, சந்தோஷமாக இருக்குது. நாமளும் குழந்தையாக இருந்தபோது சந்தோஷமாக தான் இருந்தோம். பெரிய எதிர்பார்ப்புகள், ஆசை இல்லாமல் எல்லோரும் சந்தோஷமாக தான் இருந்தோம். அப்புறம் வளர்ந்து வருகின்ற பொழுது நம்மளுடைய ஆசைகள், தேவைகள் அதிகமாகுது. அதனால் புற உலகத்தை நோக்கி நம்முடைய மனது அதிகமாக போகின்றது. அதிகமான ஆசை, எதிர்பார்ப்பு, தேவை, தேடுதல் வருகின்றது. அதனால் நமக்குள்ள இயல்பாக இருக்கக்கூடிய மகிழ்ச்சியை, சந்தோஷத்தை நாம் மறந்து விட்டோம். நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்காக, குடும்பத்தை நடத்துறதுக்காக, குடும்பம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய வாழ்க்கை இல்லை இயற்கையாக இயல்பாக நிகழக்கூடிய ஒன்று. குடும்பத்தை நடத்துறதுக்காக நம்ம ஒரு வேலை, ஒரு தொழில் செய்ய வேண்டியது இருக்கின்றது. நமக்காக, நம்முடைய ஜீவனத்துக்காகவும், நம்ம சார்ந்து இருக்கக்கூடிய உறவுகள், அவர்களுடைய வாழ்க்கை தேவைகளுக்காகவும் நம்ம எல்லோருமே ஒரு தொழில் செய்ய வேண்டிய அவசியம், கட்டாயமானது இருக்கின்றது. அந்த தொழில் எந்த தொழிலாகவும் இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம செய்கின்ற வேலை தர்மமானதாக இருக்கணும், தர்மத்திற்கு உட்பட்டதாக இருக்கணும், சட்டத்துக்கு உட்பட்டதாக இருக்கணும். அப்புறம் அந்த வேலையை நம்ம செய்கின்ற பொழுதும் நம்மளுடைய மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாமல் தர்மமான முறையில் செய்யணும். அதுதான் வேலையில் முக்கியமானதை ஒழிய, இந்த வேலை உயர்வான வேலை, இது பெரிய வேலை, இது மேனேஜர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உயர்வு தாழ்வுங்கிறது தொழிலில் இல்லை. எல்லா தொழிலுமே தேவை. எல்லா விதமான தேவைகளும் நமக்கு இருக்குது. ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் வேணும், பிளம்பர் வேணும், ஆசாரி வேணும், தங்க நகை செய்யக்கூடியவர் வேணும், அப்புறம் வீடு கூட்டி பெருக்கிறது, இந்த மாதிரியான அந்த வேலைகளுக்கும் ஆட்கள் தேவை. வீடு கட்டுறதுக்கு ஆள் வேணும். உடம்பு சரியில்லைன்னா மருத்துவம் பார்த்துக்கிறதுக்கு மருத்துவர்கள் தேவை. வீடு கட்டி கொடுக்க இன்ஜினியர் தேவை. ஆனால் எல்லா விதமான தொழில்களும் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் குடும்பம் நடத்துறதுக்கு, வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கு தேவை இருக்குது. அதனால் இந்த வேலை உயர்வானது, இது தாழ்வானது, இது பெரியது சிறியதுங்கிறது இல்லை. நம்ம செய்கின்ற தொழிலை நேர்மையாக செய்யணும், உண்மையாக செய்யணும், மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாமல் செய்யணும். நம்ம செய்கின்ற தொழிலும் தர்மமானதாக இருக்கணும். அவ்வளோதான் சாஸ்திரம் சொல்கிறது. நம்ம மனசில் சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய பணமோ மற்ற வாழ்க்கை வசதிகளோ ஒரு விதத்தில் நமக்கு ஒரு
உடல் ரீதியான சௌகரியத்தை செய்து கொடுக்குது, அவ்வளவுதான். ஆனால் மனசு சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் இருந்தாகணுங்கிற கட்டாயமானது இல்லை. அது இல்லாமலே நாமளும் வாழ்ந்திருக்கிறோம். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி, சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி பார்த்தா செல்ஃபோன் இல்லாமல், டிவி இல்லாமல், கரண்ட்டே இல்லாமல் 50-100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்து தானே இருந்தாங்க, சந்தோஷமாக இருந்திருக்காங்களே. அதனால் இந்த வசதிகள்லாம் இருந்தால் தான் சந்தோஷம் நினைக்கிறது ஒரு மாயை, ஒரு அறியாமை. உண்மையிலே நம்ம சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு அமைதியான ஒரு மனநிலை, சில நல்ல பண்புகள், மனசில் சில நல்ல பண்புகள், போட்டி பொறாமை, இந்த எண்ணங்கள், கெட்ட எண்ணங்கள் இல்லாமல் இருக்கிறதும், கொஞ்சம் அறிவும், கொஞ்சம் நல்ல மனசும் கொஞ்சம் அறிவும் இருந்தாலுமே நம்ம சாதாரணமாக சந்தோஷமாக இருக்கலாம். அப்படித்தான் நம்முடைய கலாச்சாரம், நம்முடைய வாழ்க்கை முறை பெரியோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அதிக ஆசை, எதிர்பார்ப்பு, தேவை, பொறாமை, இதெல்லாம் வெறுப்பு, இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு அமைதியான மனநிலை, ஒரு பக்குவமான நல்ல குணங்கள் இருக்கக்கூடிய மனது, கொஞ்சம் வாழ்க்கையை பற்றிய விவேகம், எது நல்லது கெட்டது என்ற ஒரு புரிதல், கெட்டதுனால நமக்கு என்ன துன்பம் வரும், நல்லதுனால நமக்கு என்ன நன்மை வரும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுகின்ற ஒரு புத்திசாலித்தனம். இந்த ரெண்டும், நல்ல மனசு நல்ல புத்தி இருந்தாலுமே நம்ம வாழ்க்கையில் சந்தோஷமாக இருக்கலாம். அந்த சந்தோஷத்தோட நமக்கு இயல்பாக இயற்கையாக என்ன அறிவு திறமை இருக்கோ, நமக்குன்னு எந்த தொழில் அமைகின்றதோ அந்த தொழிலை சந்தோஷமாக செய்து நம்ம மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். அதனால் நம்முடைய ஆசிரமத்தில் சுவாமிஜி திருப்பணி தொண்டர்கள் என்று அப்படித்தான் எல்லாரையும் சொல்லியிருக்கிறார். அது சன்னியாசியாக இருக்கலாம், வேலை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கலாம், எல்லாருமே திருப்பணி தொண்டர்கள் தான். திருப்பணிங்கிறது இறைப்பணி, இறைவனுக்கு தொண்டு செய்யக்கூடியவர்கள். இப்போ கோயில் கும்பாபிஷேகம் அல்லது கோயில் கட்டுமானம் நடக்குது, என்ன சொல்கிறோம்? கோயில் திருப்பணின்னு சொல்கிறோம். கோயில் திருப்பணினா என்னது? திருப்பணினா இறைவனுக்கு செய்கின்ற பணி, தொண்டு, சேவை. ஆசிரமம் இறைவனை மையமாக கொண்டு நம்மளுடைய சனாதன தர்மம், ஹிந்து தர்மம், இதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய பண்பாடு, வாழ்க்கை முறை, கடவுளை மையமாக கொண்ட வாழ்க்கை முறை, அதான் நம்மளுடைய பண்பாடு. நம்முடைய முழு வாழ்க்கை முறையும் இந்த அர்த்த காமம் அப்படிங்கிறத மையமாக கொண்டதல்ல, இறைவனை மையமாக கொண்டது. அந்த வாழ்க்கை முறையை நம்முடைய மக்களுக்கு நம்முடைய தர்மத்தை, பக்தியை, சாமானிய ஒழுக்கத்தை, அதற்கு மேலே தத்துவ ஞானத்தை, நம்ம மகான்கள், முன்னோர்கள், ரிஷிகள் அடைந்திருந்த அந்த மேலான வேதாந்த ஞானத்தை, அதை எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லணும் என்ற நோக்கத்தில் தான் சுவாமிஜி அவர்கள் இந்த ட்ரஸ்ட், வேதாந்த சாஸ்திர பிரச்சார ட்ரஸ்ட்டையும் இந்த ஆசிரமத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். நம்முடைய ரிஷிகள், நம்முடைய முன்னோர்கள், யோகிகள், ஞானிகள், அவர்கள் அமைத்து கொடுத்த ஒரு வாழ்க்கை முறை, இறைவனை மையமாக கொண்ட வாழ்க்கை முறை. அந்த வாழ்க்கை முறையில் இயல்பாகவே நம்ம இந்த ஆசிரமத்தில் பணிபுரிய ஒரு வாய்ப்பு இறைவன் கொடுத்திருக்கிறதுனால, நமக்கு அந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கிறதுனால, நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையும் இறைவனை மையமாக கொண்டதாகவே அமைந்திருக்கு. அதனால் இங்கே நம்ம எல்லாருமே திருப்பணி, இறைவனுடைய பணியைத்தான் ஆசிரமத்திலிருந்து செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். அதனால் இதெல்லாம் நம்ம மனதில் வைத்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாக, உற்சாகமாக, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து ஆசிரமத்தில் இருக்கிற பொழுதே ஒரு விருப்பு வெறுப்புகள் இல்லாமல் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து, உயர்ந்த பெரிய ஆள் அப்படிங்கிற எண்ணங்கள் இல்லாமல் உற்சாகமாக நம்ம நம்மளுடைய வேலைகளை செய்ய முடியும். நாமும் நம்மளுடைய குழந்தைகள் எல்லோரும் நல்ல விதமாக படித்து வர்றதுக்கு ஆசிரமத்தில் இருந்தும் சாமிஜியே அதற்கான குழந்தைகளுடைய கல்விக்கு தேவையான நிதி அதெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு அதற்கான ஏற்பாடுகள்லாம் பண்ணியிருக்கிறார். நாம் குடும்பமாக இந்த ஆசிரமத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய எல்லோருமே ஒரு குடும்பம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வோட சாமிஜியோட லட்சியத்தை, அவர் என்னெல்லாம் அறப்பணிகள் தொடங்கினாரோ அவைகளை நம்ம தொடர்ந்து செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். இன்னும் நல்லா சிறப்பாக செய்வதற்கு ஆதிகுருவனுடைய அருளும் சாமிஜியோட அருளும் நம்ம எல்லோருக்கும் நன்றாக கிடைக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து, எல்லோரும் சேர்ந்து நம்முடைய பணிகளை இன்னும் மேலும் மேலும் செய்வோம் என்று சொல்லி அனைவரையும் மனமாற வாழ்த்தி நிறைவு செய்கின்றேன். அறிவோம். ஆதிகுரு பிரக்ஞா தட்சிணாமூரியின்
பாதார கமலங்களை சரணடைந்து நம்மளுக்கெல்லாம் குலதெய்வமாகவும் குருவாகவும் இருந்து வழிநடத்தி சென்ற பூஜ்ய ஸ்ரீ ஓம்காரானந்த சுவாமிஜி அவர்களின் பாதார கமலங்களையும் சரணடைகின்றேன். இன்று அவருடைய ஸ்தானத்தில் இருந்து நம்மளை வழிநடத்தி செல்கின்ற சுவாமி சமானந்தர் அவர்களின் பாத கமலங்களையும் நமஸ்காரம் செய்து, அவரோடு இணைந்து பூர்ணானந்த சுவாமிகள் இருக்கார், அவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். மற்றும் இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து திருப்பணி தொண்டர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் மற்றும் உள்ள அனைத்து அன்பர்களுக்கும் எனது அன்பும் பணிவும் நிறைந்த நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சாமிஜி ஆரம்பத்தில் இங்கே எவ்வளோ கஷ்டமாக இந்த ஆசிரமம் நடத்துறதுக்கு பாடுபட்டோங்கிற விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட சொன்னார். ரொம்ப ஒரு நேர சாப்பாடு கூட இல்லாமல் இந்த ஆசிரமம் அப்படி கஷ்டப்பட்ட சூழ்நிலை உருவாகி வந்ததுங்கிறத சொன்னார். ஏன்னா ஆரம்பத்தில் அவர் தான் இருந்தார். சாமிஜி கூட அவர் கூட ஒரு 4 சிஷ்யர்கள் இருந்தாங்க. நாங்கள் எழுமலையிலேருந்து வந்துட்டு போவோம், அவர் கூட இருந்தார். அது கூட சம்பளம் இல்லாத லீவு போட்டு ரயில்வேல ஒர்க் பண்ணாங்க, இருந்து கூட இருந்து ஃபுல்லாக பண்ணார். அப்புறம் பூர்ணானந்த சாமி அடுத்த கோர்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது அவர் கூட இருந்து பண்ணார். அடுத்த செட்டுக்கு அவர் உபாச்சாரியார சாமி போட்டு பூர்ணானந்த சாமி அவர் கூட ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்திருக்கிறாங்க. எனக்கு அதில் ஒரு பாக்கியம் கிடச்சிப்போ நாங்கள் 3 பேர் சேர்ந்து நிர்வாகத்தை அவருடைய ஆதிகுருவனுடைய சேவகர்களாக இருந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இங்கே முதல் சேவகர் ஆதிகுரு தலைவர், அவருக்கு கீழே சுவாமிஜி நாங்கள் மற்ற எல்லாரும் சேர்ந்து சேவை பண்ணுறோம், அவ்வளோதான் உண்மை. குரு சேவகர்னு சொல்வார் சாமி, எல்லாரையும் குரு சேவகர்கள் அப்படிம்பார். அடுத்து திருப்பணி தொண்டர்கள்பார். இங்கே நான் நிர்வாகத்தில் இருக்கும்போது வேலை பார்க்குறவங்க லேபர்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா சாமிக்கு அவ்வளோ கோவம் வரும். திருப்பணி தொண்டர்கள்னு சொல்லுங்கள், இல்லாட்டி குரு சேவகர்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்வார். அந்த அளவுக்கு வழி நடத்தி சென்றிருக்காரு. இதில் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னு சொன்னால், நம்ம சாமி சொன்னார், ஒரு சிசிடிவி கேமரா மாதிரி தட்சிணாமூர்த்தி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காருன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். உண்மைதான். தட்சிணாமூர்த்தியினுடைய அனுகிரகத்தில் இந்த ஆசிரமம் பரிபூர்ணமாக நடக்குது. அந்த அனுகிரகத்தை சாமி உருவாக்கி வச்சிருக்கார். இந்த தட்சிணாமூர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கோடிக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான மந்திரங்கள்லாம் வச்சு பூஜை பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளே வச்சிருக்கு, அடியில் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கு. பின்னாடி இருக்க தட்சிணாமூர்த்திலையும் வச்சிருக்கு, ஒவ்வொரு விக்கிரகத்துலையும் வச்சிருக்கு. ரமேஷுக்கு தெரியும். இங்கே மாதிரி சிறப்பாக எந்த ஒரு இடத்துலையும் பூஜை நடக்கிறதே கிடையாது. வச்சுக்கோங்க, பெரிய மீனாட்சி அம்மன் கோயிலாக இருக்கட்டும், நான் திருவண்ணாமலையில் பார்த்துருக்கேன், சிவராத்திரிக்கெல்லாம் பார்த்துருக்கேன், அங்கே போய் ஃபுல்லாகவே இருந்திருக்கேன். இங்கே மாதிரி ஒரு சிஸ்டத்தை சாமி உருவாக்கி வச்சுருக்கார். அந்த அருள் சாநித்தியம் அந்த தட்சிணாமூர்த்தியில் வெளிப்படுது. அதனால தட்சிணாமூர்த்தி நம்மளை எல்லாரையும் பார்த்துக்கிட்டு நம்மளை வழி நடத்தி கொண்டுகிட்டு போய்கிட்டு இருக்கார். அதில் மற்ற சில தொய்வுகள் வரலாம், 1-2 தொய்வுகள் வரலாம், அதை தவிர வர இல்லை. ஒரே ஒரு உதாரணம்னா, சாமிஜி நாங்கள் பொறுப்பு எடுக்கும் பொழுது இந்த ஆசிரமத்தில் 2 ட்ரஸ்ட் இருக்குது. ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் ஃபண்டு இருக்குது, இன்னொரு ட்ரஸ்ட்டில் ஃபண்டு கிடையாது. தட்சிணாமூர்த்தி சேவாசம் ஃபண்டே கிடையாது. 1 மாதமோ 2 மாதமோ தான் செலவுக்கு இருந்தது. சாமிஜி இல்லை, வேறு வருமானம்லாம் பிளாக் பண்ணியிருக்கு, வரவிடாமல் வர சூழ்நிலைகள் உருவாகிருக்கு. அப்போ 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஆசிரமத்தை எப்படி நடத்த முடியும், தட்சிணாமூர்த்தி கோயில் எப்படி நிர்வாகம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்குறி இருந்தது. பொறுப்பு எடுக்கிறோம், அந்த ட்ரஸ்ட்லேருந்து எடுக்கவும் முடியாது. இன்றைக்கி 3 வருஷம் ஆக போகுது. எப்படி கொடுக்குறாருன்னு தெரியல. மாதத்துக்கு 8-9 லட்சம் வருதா சமைச்சு தட்சிணாமூர்த்திக்கு? 7-8 லட்சம் தட்சிணாமூர்த்தி கோயிலுக்கு மட்டும் செலவாகுது. ஆனால் எப்படி அவர் கொண்டு கொடுக்குறாரு, எப்படி சேர்க்குற, ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி, சாமி இல்லாமல் எங்களுக்கு அவரளவுக்கு சக்தின்னு சொல்ல முடியுமா? முடியாது. ஆனால் அவர் இல்லாமே நடக்குதுன்னா அவர் அந்த ஏற்பாடை பண்ணி வச்சிருக்காரு. தட்சிணாமூர்த்தி அருளுடைய பிரகாசம் வெளிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. அப்போ அவருடைய அருளை கண்கூட பிரதட்சிணமாக உணர்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் அவருடைய அருள் இங்கே வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே கட்டாயம் உண்டு. நீங்கள் உங்களை கேட்டால் தெரியும். நீங்கள் இங்கே வெளியே இருந்து வேலை பார்த்துட்டு சில பேர் வந்திருக்கலாம், இங்கே திருப்பணி தொண்டர்கள்லாம். இங்கே இருக்க திருப்தி உங்களுக்கு வெளியே பார்க்கும்போது இருக்கா? என்கிட்ட நிறைய சொல்லியிருக்கீங்க, நிறைய பேர் மீட்டிங்கில் சொல்லியிருக்கீங்க. அதாவது சில தொய்வுகள், சில குறைபாடுகள் இருக்குது, இல்லைன்னு சொல்லல. ஆனால் இந்த கோயிலில் வேலை பார்க்குறவங்க ஒரு திருப்தி இருக்குன்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. அது வேறு எங்கேயும் கிடைக்காது. நீங்கள் லட்சமாக பணம் கொடுத்தா கூட கிடைக்காது. அதனால் அந்த ஒரு திருப்தி இருக்குது. நீங்கள் அந்த திருப்தியோடு நம்ம இன்னும் அந்த பணியை நம்ம சிறப்பாக செஞ்சோம்னு சொன்னால்
நம்ம குடும்பமும் சரி, எல்லாரும் சரி, எல்லாருமே நம்ம நல்லா இருப்பார், ஒரு தொய்வுமே வராது. அதாவது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும். அது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். வீட்டில் அக்கா தங்கை 3 பேர் இருக்கீங்க, இல்லை அண்ணன் தம்பி 3 பேர் இருக்கீங்க, சின்ன குழந்தைங்களை வச்சுக்கிடலாம். சண்டை போடாத ஒரு நாள் இருக்குமா? யோசிச்சு பாருங்க. உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க ஒரு 5 பேர் இருக்கீங்க, அந்த 5 பேருக்கு சண்டை வராத நாள் ஒரு நாள் இருந்திருக்கா? ஆனால் பெருசாக ஆகுதா? ஆனதில்லை. சண்டை போடுவோம், அப்புறம் ஆகிருக்குமா இல்லையா? அப்படி தானே? இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம். சின்ன சின்ன பிரச்சனை வரும். போட்டு அண்ணனுக்கு கொடுத்தா தம்பி சங்கடப்படுவாப்புல. புரியுங்களா? அதாவது ஒரு பையனுக்கு நீங்கள் ஒரு சாக்லேட் கொடுக்குறீங்க, அவனை கொடுத்துட்டு அவனை அடிக்காமல் அழுக வைக்கணும்னா இவனுக்கு 2 சாக்லேட் கொடுத்தா அவன் அழுதுருவான். பெரியவனுக்கு ஒரு சாக்லேட் கொடுத்துட்டு அவனை அழுக வைக்க நினைச்சீங்கன்னா சின்னவனுக்கு 2 சாக்லேட் கொடுத்து அவன் அழுதுருவான். அழுதாலும் அழுக மாட்டானா? அவன் அடிக்க போயிடுவான். ஆனால் அது சண்டை பெருசாக இருக்குமா? இருக்காது. திருப்பி ராசி ஆகிடுவான். இது ஒரு குடும்பம். சாமி சொல்லி ஒரு குடும்பம். இங்கே இருக்கவங்கள என்னுடைய குடும்பம் சொல்வார் சாமிஜி. நம்மளுக்குள்ள சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள், சில வார்த்தைகள், ஏதாவது 1-2 கூட குறையாக இருக்கலாம். நானே கூட சில வார்த்தைகள் சொல்லியிருக்கலாம், கடுமையாக பேசியிருக்கலாம், சாமி பேசியிருக்கலாம், அவர் பேசியிருக்கலாம். எல்லாம் வீட்டில் அப்பா அம்மா பண்ண நினைப்போமா? மாமியார் வந்தா நினச்சிக்கிட்டே இருப்பான், அம்மா வந்தா நினைக்க மாட்டான். இருக்கா இல்லையா? அது மாதிரி இதெல்லாம் இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் நம்முடைய சகோதரர்கள், சகோதரிகள், தாய் தந்தையர் மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு நாம் எல்லாம் பணிபுரிஞ்சோம்னு சொன்னால், இந்த ஆசிரமம் இதுவரைக்கும் தட்சிணாமூர்த்தி நடத்திக்கிட்டு இருக்கார். நிறைய அன்பர்கள் வந்திருக்கீங்க, தெரியும். ஆரம்பத்துலேருந்து சாமி கதையெல்லாம் சொன்னார் எப்படியெல்லாம் நடந்துச்சுன்ட்டு. அத்தனை அன்பர்களும் மனமாற இந்த ஆசிரமம் தொய்வில்லாமல் நடக்கணும் பிரார்த்தனை பண்ணால் போதும். நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணுங்க, கோயிலில் பிரார்த்தனை பண்ணுங்க. ஏதாவது இந்த 3 பேர் பூஜை பண்ணதுக்கு ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர் 3 பேருக்கு ஒரே சம்பளமா, ஒரே டயம், ஒரே டூட்டி. 3 பேருக்கு ஒரே சம்பளம், ஒரே டயம், ஒரே மாதிரி வேலை, ஷிஃப்ட்டு. ஒருத்தர் சொன்னாராம், என்ன பண்ணுறீங்க? ஏதோ கள்ளக்களி வைத்த கழுவிக்கிட்டு இருக்கேன்னாராம். என்ன பண்ணுறாரு? பூஜை பண்ணுறாரு கோயிலில், கள்ளக்களி வைத்த கழுவிக்கிட்டு இருக்கேன்னாராம். இன்னொருத்தர் சொன்னாராம், ஏதோ மற்ற வேலைக்கு ஏதோ கோயிலே வேலை கிடச்சிருக்கு பரவாயில்லன்னாராம். இன்னொருத்தர் சொன்னாராம், நீங்களாம் மெனக்கட்டு கோயிலுக்கு வர்றீங்க, வேலையெல்லாம் விட்டு போட்டு கோயிலில் போய் பிரார்த்தனை பண்ணுறதுக்காக எல்லா வேலையும் விட்டு போட்டு ஸ்பெஷலாக வர்றீங்க, எனக்கு அங்கேயே ஒரு பாக்கியம் கிடச்சிருக்கு, இதை விட எனக்கு என்ன பாக்கியம் வேணும்னு சொன்னாங்க. அப்போ யார் சந்தோஷமாக இருந்தா? இந்த 3 பேரில் இந்த 3வது ஆள் எவ்வளோ திருப்தியாக வேலை பார்த்துருக்காரு. அந்த பாக்கியம் இங்கே வேலை பார்த்து எல்லாருக்கும் அந்த பாவனையை வளர்த்துக்கிறணும். எவ்வளோ பேர் வியாழக்கிழமை கூட்டம் வர்றாங்க, எங்கேருந்தெல்லாம் வர்றாங்க. தரிசனம் ஒரு 5 நிமிஷம் தரிசனம் பண்ணிட்டு போகிறதுக்கு எவ்வளவோ கூட்டம் வருது. நீங்கள் இங்கேயே இருக்கீங்களே, இங்கேயே கிடச்சிருக்கே. அப்படி ஒரு பாவனையை வளர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சந்தோஷமாக வேலை செய்யலாம், குறைவில்லாமல் வேலை செய்யலாம், நிறைவாக வேலை செய்யலாம். அப்படி செஞ்சீங்கன்னா என்ன இருந்தாலும் உங்களுடைய குடும்பம், உங்களுடைய உறவினர்கள், நீங்கள், உங்கள் மனசு எல்லாம் நிறைவோடு இருப்பதற்கு அந்த ஆதிகுரு எல்லா நலன்களையும் நிறைவாக பரிபூர்ணமாக தருவார். அவர் தர வேண்டும் என்று நானும் பிரார்த்தனை செய்து நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஹரி ஓம். ஹரி ஓம். இங்கே வேத பாடசாலை பிள்ளைங்க, அந்த குழந்தைங்களை பார்த்தா எல்லாருக்குமே சந்தோஷமாக இருக்கிறது. சுக்ல எஜுர்வேத பாடசாலை அது இயல்பாக அமைஞ்சது. அதுவும் இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. சுவாமிஜி அவங்களுடைய எண்ணப்படி. இன்னும் சுவாமிஜி அவங்களோட சங்கல்பத்தை இதெல்லாம் இருந்தால் அதெல்லாம் எங்கள் ஆசிரமத்தில் நடக்கட்டும். அதுக்கு சுவாமிஜி அவங்களுடைய அனுகிரகம் இருக்கட்டும். குழந்தைகளாக நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லோருக்கும் மீண்டும் மீண்டும் நல்வாழ்த்துக்கள். இங்கே பணி செய்யக்கூடிய திருப்பணி தொண்டருடைய குடும்பத்தில் வந்திருக்க எல்லாரும் உங்களுடைய வீட்டிலேருந்து இங்கே பணி செய்ய வரவங்களுக்கு மேலும் மேலும் உற்சாகத்தையும் ஊக்கத்தையும் கொடுத்து சௌகரியத்தையும் கொடுத்து அனுப்பி வையுங்க. உங்களுக்கும் எல்லா சௌகரியங்களும் ஆதிகுருநாதர் கொடுப்பார். எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள். திருப்பணி தொண்டர்களுக்கு இப்போது ஒரு கிஃப்ட் சுவாமிஜி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. அந்த வகையில் லிஸ்ட்டு படி.